ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے میری بیٹی کو دیکھ لیں، اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر شیلا نے حیرت سے روتی ہوئی اس عورت کو دیکھا جبکہ وہ اپنی بیٹی کو تھامے کھڑی تھی، جس نے کالج کا سفید یونیفارم پہن رکھا تھا، لیکن وہ لیم جان سی تھی۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر اس لڑکی کے یونیفارم پر گئی تو انہوں نے اپنا دل تھام لیا۔ اس کا پورا یونیفارم داغدار تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ میری بیٹی کو کیا ہوا؟ اس کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ ان کا دل سوکھے پتے کی مانند پھڑپڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر شیلا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ باہر بیٹھے میں انہیں چیک کرتی ہوں، اور اگر آپ ایسے روئیں گی پیٹیں گی تو آپ کی بیٹی بھی پریشان ہو جائیں گی، جبکہ مریضہ کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے فوراً ہی نرس سے کہہ کر اس چھوٹی کم عمر نازک سی لڑکی کو اپنے روم میں اسٹریچر پر لٹا دیا تھا۔ ہما بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آخر کیا ہوا ہے میری انشا کے ساتھ؟ یہ سوچ سوچ کر ان کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ اس کا باپ تو دیار غیر میں بیٹھا تھا، یہاں وہ اپنے بڑے جیٹ اور اس کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ۔ انہیں یہ سوچ کھائے جا رہی تھی، اگر انشا کی اس حالت کو کسی نے دیکھ لیا ہوگا تو لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے۔ اس معصوم کے کالج میں اسپورٹ ویک چل رہا تھا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہما بیگم نے فوراً اس کے وجود کے گرد چادر لپٹی اور پلک جھپکتے میں اسے لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر ڈاکٹر شیلا نے اندر بلایا تھا، لیکن جو بات بتائی اسے سن کر ہما بیگم اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، جبکہ انشا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ جسم کمزوری کے باعث کپا رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوف میں مبتلا ڈاکٹر سے کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی کا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے آپ کچھ کریں۔ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ سب تقدیر کے فیصلے میں بہتر ہوگا کہ آپ کے بچی کے سامنے ایسی دوبارہ بات نہ دہرائیں، ان کے ذہن پر اثر ہوگا۔ اب جو ہوا ہے اسے آپ بھی بھولنے کی کوشش کریں اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیں۔ آگے کے معاملات تھوڑے مشکل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل حل کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ تو انہیں سمجھا رہی تھی، لیکن ہما بیگم اور انشا کی حالت بری تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی بیٹی کو گھر لائی تھی۔ انشا تو ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن کی وجہ سے سو گئی تھی، لیکن وہ پوری رات سو نہ سکی۔ جوان بیٹی کا معاملہ تھا، انہیں اتنی آسانی سے کیسے نیند آ جاتی۔ روحان اپنے دوست حسن کی بہن کی مہندی میں آیا تھا، خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر تقریب کو خوب انجوائے کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، لمبے بال پشت پر تھے، سلیقے سے کندھے پر دوپٹہ لیے وہ بالکل آخری کونے میں بیٹھی تھی، اور لڑکیوں کی طرح ہنسی مذاق کی بجائے وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں ایک گہری اداسی کا تاثر تھا۔ روحان نے اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، وہ اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دو لڑکیاں زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ شاید ڈانس کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن منع کر رہی تھی۔ روحان کی نگاہیں نہ جانے کیوں بار بار اس لڑکی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہ اسے سب سے الگ کیوں لگ رہی ہے۔ خاموش طبیعت لیکن بے پناہ خوبصورت لڑکی، اس نے اس کی دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ پھر وہ حسن سے پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا، یار یہ لڑکی کون ہے؟ گرین سوٹ والی؟ یقیناً تمہاری رشتہ دار ہوگی۔ حسن اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا، یعنی آنٹی کی خواہش پوری کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ شکر ہے تمہیں بھی کوئی لڑکی سمجھ آئی ہے، ابھی جا کر بتاتا ہوں آنٹی کو۔ حسن نے شرارت سے کہا تو روحان اسے گور کر دیکھا۔ میں نے صرف اس لڑکی کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کون ہے۔ ارے یہ میری کزن ہے انشا، اس کے ابو دبئی میں ہوتے ہیں لیکن آج کل واپس آ گئے ہیں۔ یہ میرے سگے چچا کی بیٹی ہے۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا، اس کی کزن کے بارے میں ہی وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ویسے اس کی کہیں انگیجمنٹ وغیرہ بھی نہیں ہوئی، اگر تمہارا ارادہ نیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قدم آگے بڑھانے میں حسن کے کہنے پر مسکرا دیا۔ سچ میں ہی اس کے ارادے نیک ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو سب سے الگ لیکن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، تب انشا کو بھی شاید اس کی نگاہوں کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ مسلسل چونکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ خواتین کی چھٹی اس وجہ سے ہی بہت تیز ہوتی ہے۔ روحان نے جلدی سے نظر ادھر ادھر کر لی اور پھر پلٹ گیا۔ اگلے دن بارات میں سب سے ڈیفرنٹ لگ رہی تھی۔ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ حسن کے ساتھ شادی حال میں کھڑا تھا، جبکہ وہ اسی عورت کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ وائٹ کلر میں بظاہر تیار ہو کر وہ بے حد حسین، لیکن ایک عجیب سی اداسی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ آج وہ اپنی ماما کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا، کیونکہ حسن اور اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ تب ہی فوراً ماما کے پاس گیا، اس
के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मामा वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने वाइट कलर का सूट पहन रखा है। नाइला बेगम ने फ़ौरन इसकी निगाहों की ताक़ुब में देखा और फिर मुस्कुराने लगी। अरे वो लड़की तो बहुत प्यारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे दोस्त की कज़न है। मेरा ख्याल है ये शादी की तकरीब ख़त्म हो जाए फिर रिश्ता लेकर जाऊँगी इसका। बहुत प्यारी लड़की है। नाइला बेगम भी खुश हो गई थी। आहर को रोहान हमदानी इनका इकलौता बेटा था। इनके हवाज पर वो अमेरिका से सारा बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान चले आए थे, लेकिन नाइला बेगम ने इससे बरसों पहले वादा लिया था कि भले ही वो अमेरिका जैसे मुल्क में पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पर रहाइश है, लेकिन शादी इसने किसी पाकिस्तानी लड़की से ही करनी है। 29 साल का होने के बावजूद वो अभी तक कंवारा था, और पसंद आई तो ये नाजुक खूबसूरत सी लड़की, दोनों की जोड़ी बेहतरीन रहेगी। नाइला बेगम मुस्कुराती कितनी देर तक इस लड़की को देखती रहीं जो अपनी माँ के साथ खड़ी थी, लेकिन मुसलसल खामोश और किसी भी तासुर से खाली स्पॉट चेहरा जो हरगिज़ नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। अम्मी अम्मी एक बात पता चली आपको? मोमना फ़ौरन अम्मा के पास चली आई थी। हाजरा ने इसे घूर कर देखा। क्या हुआ? अम्मी चाची इंशा को लेकर डॉक्टर के पास गई हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने इंशा की हालत देखी, बहुत ख़राब हो रही थी। वो अपनी माँ के कान में सरगोशी कर रही थी। इसकी बातें सुनकर हाजरा बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई। सच कह रही हो तुम? हाँ, लेने दो इस मैं भी पूछने जाऊंगी, बस तुम एक बार इशारा कर देना। दोनों माँ बेटी आ गई हैं डॉक्टर के पास से। थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आई तो मोमना ने फ़ौरन माँ को इशारा कर दिया। हाजरा बेगम ने अब देखा न ताओ और देवरानी के घर चली आई। अरे क्या हुआ हुआ, हैरियत तो है? इंशा को क्यों डॉक्टर के पास लेकर गई थी? इंशा जिसने अपने इर्द गिर्द चादर लपेट रखी थी, ताई अम्मा को देखते ही एकदम कमरे में भागी थी, लेकिन इनकी जहांदीदा निगाहों ने साफ देख लिया था कोई पेचीदा मामला है। सब हैरियत तो है, बड़ी परेशान लग रही हो, रोती रही हो। अरे हमें तो बताओ, अपने ही अपनों को दुख। कुछ नहीं भाभी, बस इंशा की तबीयत ख़राब हो गई थी, और तो कोई बात नहीं। आप तो जानती हैं लड़कियों के मामलात। उन्होंने गड़बड़ाते हुए आधा सच आधा झूठ बताया था, लेकिन हाजरा बेगम ने कानों को हाथ लगाते हुए इन्हें कह दिया, इतनी बार मैंने तुझे समझाया कि इतनी दूर कॉलेज में इसे दाखिला ना दिलवा, लेकिन तुम्हें ये शौक़ है शहर के सबसे महंगे कॉलेज में अपनी बेटी को पढ़ाने का। अब इसका अंजाम भी देख लिया, और हमारी बेटियाँ भी सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हैं, लेकिन भाई तुम्हारे अंदर तो गरूर है, तुम्हारे शोहर की दुबई की कमाई जो है। हाजरा बेगम ने इसे खरी खरी सुनाई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हुमा बेगम ने इनकी गलतफहमी दूर की। अरे तो मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, अपने बच्चे जवान कर लिए तो क्या इतना भी तजर्बा नहीं मुझे? आज इस तरह भागी भागी तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई हो। मैं ये बात अच्छे से जान गई हूँ। भाई खुदा खैर करे कि इस लड़की का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कोई बड़ी बात हो गई है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। वो लगी लपटी रखने के कायल नहीं थी, तभी इन्हें काफ़ी बातें सुना दी। अब गलत समझ रही हैं भाभी, मेरी बेटी ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, और ना वो कभी ऐसा करेगी। मेरी तरबियत ऐसी नहीं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई थी? वो मुझे देखकर अंदर कमरे में क्यों भाग गई? हाजरा बेगम की बात पर लफ्ज़ सीख कर रह गई थी। कैसे वो इतनी बड़ी बात इन्हें बता देती, और फिर इनकी आदत थी पूरे ख़ानदान में बात फैलाने की। देखो भाई, तुम्हारी लड़की की हालत ऐसी है, अभी तो ये मामला दब जाएगा, उम्र कम है, लेकिन जब शादी होगी कैसे छुपाओगी इतनी बड़ी बात को? चलो भाई मैं तो चली, और पंख फैलाओ हवा में, ऐसा ही अंजाम होता है मगरूर लोगों का। 7 बातें सुनाते ही वो देवरानी के घर से वापस आ गई थी, लेकिन फिर चंद दिनों में ही काफ़ी लोगों को ये बात पता चल गई कि इंशा के साथ कोई बड़ा मामला हुआ है, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटी कोई बात छुपा रही हैं। ये बात जब उन्होंने कई लोगों के मुंह से सुनी तो फ़ौरन ही अपने शोहर को कार मिलाई थी। तंग आ गई हूँ मैं अकेले संभाल संभाल कर अपने घर और इस खानदान के लोगों की गंदी ज़ुबानें। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल पाक साफ़ है, लेकिन आपकी बावर्ची ने न जाने क्या क्या बातें फैला दी हैं। बस आप वापस आ जाए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। यासर इस तरह परेशान थे। इंशा की इकलौती बेटी थी। बीवी और बेटी की खुशियों की खातिर दौलत कमाने के ख्वाब इन्हें दुबई जाने पर मजबूर किया था। ठीक है, मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा, फिर छोटा हो या बड़ा वहीं पर कारोबार करूँगा। पाकिस्तान में तब तुम जब तक मेरी बेटी को संभालो, लोगों की बातें इस तक ना पहुँचने पाए। इसका ज़हन बहुत मासूम है, लेकिन वो कब तक इंशा से ये बातें छुपाती? फिर इस दिन वो माँ के सामने फूट फूट कर रो पड़ी, अम्मी मेरे साथ कुछ गलत हो गया, क्या मैं नापाक हो गई हूँ? ताई अम्मा कह रही थी मैं अब शादी करने के लायक नहीं रही। वो दोनों हाथों में मुँह छुपा कर रो रही थी। हुमा बेगम ने इसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची क्यों ऐसा सोच रही है? लोगों की बातों की परवाह मत करो, बस तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, वो सबको खामोश करवा देंगे। हुमा बेगम ने बहुत मुश्किल से इसे बहलाया था, लेकिन इसके ज़हन पर इन बातों का गहरा असर हुआ था। रोहान की माँ नाइला बेगम आज हुमा बेगम के साथ बैठी थी। आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप जानती हैं रोहान मेरा इकलौता बेटा है, इसकी ख्वाहिश पर ही मैं यहाँ आपके सामने दामन फैलाने आई हूँ। अपनी हीरे जैसी बेटी को मेरी झोली में डाल दें ताकि वो मेरा घर खुशियों से भर दे। हुमा बेगम हैरान थी। कहा तो इंशा को लेकर इनकी रात की नींदें उड़ी हुई थी, लेकिन अब इतना अच्छा रिश्ता आया तो वह हरगिज़ इनकार करना नहीं चाहती थी।
حسن کا دوست تھا روحان، انہوں نے شادی میں اسے خوبصورت ہینڈسم سے جوان کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں ایک خواہش تو جاگی تھی، لیکن وہ خواہش خدا یوں پوری کر دے گا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جی کیوں نہیں، بس آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دیں، میں انشا کے بابا سے مشورہ کر لوں۔ جی کیوں نہیں، یہ مکمل تحقیقات کروائیں میرے روحان کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی اس کے بارے میں، لیکن بس میری ایک خواہش ہے کہ شادی میں دیر مت کیجیے گا، میں اپنے روحان کی شادی جلد کرنا چاہتی ہوں۔ ہما بیگم مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کہنے پر انشا لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل سادہ گلابی سوٹ پہنے اس کے چہرے پر ذرا سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ کیا کرتی ہیں بیٹا آپ؟ نائلہ بیگم نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا۔ جی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، دھیمے سے لہجے میں جواب دیتی نائلہ بیگم کو اپنی سی لگ رہی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ آنے والے جمعے کو ہی وہ بات پکی کر دے۔ جاتے جاتے ہما بیگم سے کہنے لگی، مجھے مایوس مت کیجیے گا بہن، پہلی مرتبہ میرے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، میں اس کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ہما بیگم مسکرا کر کہنے لگی، انشاءاللہ اچھا اور مثبت جواب ہوگا۔ ان کی آوازیں دوسرے دروازے پر کھڑی حاجہ بیگم بھی سن رہی تھی۔ دل میں حسد اور جلن کی آگ لگی تھی۔ تبھی وہ حسن پر جا کر چلانے لگی، میں نے تم سے کہا تھا کہ مومنہ کے لیے روحان سے بات کرو، لیکن تم نے اسے انشا کا رشتہ کروانے میں ایک دلچسپی لی، شرم کر لو، تو مومنہ بہن ہے تمہاری۔ حاجہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا، جبکہ مومنہ ابھی آگ برستی نظروں سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ یہ سب نصیبوں کا کھیل ہوتے ہیں، اگر روحان کو انشا پسند آئی ہے مومنہ نہیں تو یہ اس کے دل کی خواہش ہے۔ ویسے بھی آپ نے اپنے بیٹے کی خواہش کو پاؤں تلے کچل دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ بچپن میں ابو اور چچا نے میرا اور انشا کا رشتہ طے کیا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ رشتہ نفرت کی آگ میں جل چکا ہے۔ حسن کی آنکھوں میں ایک درد کی کیفیت تھی۔ حاجہ بیگم نے زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر حقارت بھرے لہجے میں کہنے لگی، اس بدکردار لڑکی کو میں اپنی بہو بنا لوں، کتنی دفعہ کہوں کہ وہ شادی کے لائق نہیں ہے۔ ارے جو لڑکی شادی سے پہلے ہی اپنی عصمت کھو دے، کسی غیر لڑکے سے چکر چلا کر کوئی کھیل کھیلے پھر شادی، تو وہ لڑکی کس کام کی؟ اچھا ہوا تمہاری جان چھوٹی، میری جان چھوٹ گئی ہے نا تو آپ انشا کی جان چھوڑ دیں، اگر اس کا رشتہ روحان سے ہو رہا ہے تو وہ ہونے دیں، آپ بیچ میں کوئی بات نہ چھیڑیں۔ حسن نے انہیں خاموش کروا لیا، جبکہ وہ دل میں تلملا رہی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ جو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مومنہ کے لیے انہوں نے کئی خواب دیکھے تھے روحان کے حوالے سے، لیکن اس کی ماں رشتہ لینے آئی تو انشا کا، وہ بھی روحان کی خواہش پر۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ آگے کون سی چال چلیں کہ دیگر رشتوں کی طرح اس رشتے بھی انشا کے لیے انکار ہو جائے۔ نائلہ بیگم کے جانے کے بعد وہ غصے میں امی کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے امی؟ آپ نے ان کے منہ پر ہی کیوں نہیں انکار کر دیا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ ہما بیگم نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ کیوں شادی نہیں کرو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت، ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگے گی، میری بیٹی بھی لال رنگ کا جوڑا پہنے گی، جیسے کہ دنیا کا دستور ہے۔ ہما بیگم نے بڑے پیار سے اسے گلے لگایا تھا، لیکن ایک دم ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ہرگز نہیں، آپ کی بیٹی باقی دنیا والوں سے الگ ہے، بھول گئی ہیں آپ تائی اماں کی بات؟ انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی، لیکن اگلے ہی دن وہ طلاق لے کر واپس تمہارے گھر آ جائے گی۔ کیوں بھول جاتی ہیں آپ اس بات کو؟ ہما بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انشا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ یہ بات وہ جانتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 4 سالوں سے اس بات سے واقف تھی۔ اندر ہی اندر اس کی زہر پلتے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ تائی اماں کی زہریلی باتوں کا اثر وہ آج بھی یاد رکھے ہوئے تھی۔ ہما بیگم نے بڑے پیار سے سمجھایا تھا، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، ایسا کچھ نہیں ہوگا میری بچی، اور یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ کل میں اور تمہارے بابا جا رہے ہیں روحان کو دیکھنے، میری خواہش ہے کہ ہم انکار کے بجائے اقرار کر کے آئیں اور جلد تمہاری شادی کر دیں۔ یہ آپ کی خواہش ہے امی، میری نہیں، میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ہما بیگم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ یہ کیسی آزمائش آئی تھی دونوں ماں بیٹی کے اوپر؟ ایسی بات تھی کہ وہ یاسر صاحب سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کر سکتی تھی۔ حیا آڑے آ جاتی، لیکن ان کی جیٹھانی نے ایسی گھٹیا بات کر کے ان کی معصوم بیٹی کا ذہن بری طرح خراب کر دیا تھا۔ وہ شادی کے نام سے ہی چڑھنے لگی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا جیسے ہی اس کی شادی ہوگی اگلے دن اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا، پھر کیا فائدہ ہے شادی کرنے کا؟ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ یاسر صاحب اور ہما بیگم اگلے دن روحان اور اس کی فیملی سے ملے۔ انہیں وہ اتنا پسند آیا کہ وہ بات پکی کر کے واپس آئے، لیکن انشا روٹھی ہوئی اپنے کمرے میں لیٹی تھی، جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو۔ امی نے اس کے لال آنکھیں دیکھی تو وہ بھی پریشان ہوگی۔ میری جان، کیوں یہ باتیں سوچ سوچ کر اپنی آپ کو اذیت پہنچا رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو، ایسا ہی ہوگا امی، کیوں یہ بات بھول جاتی ہیں آپ؟ 4 سال پہلے جو میرے ساتھ ہوا تھا، کیا ثبوت دیں گی لوگوں کو اس بات کا؟ اور سب سے بڑی بات، نہ صرف تائی اماں بلکہ خاندان کے کئی لوگ اس بات کا علم ہے۔ انشا کی بات پر خاموش ہو گئی تھی، کچھ نہ کہہ سکی، جبکہ وہ ناراض سی کروٹ بدل کر بازو میں منہ چھپائے لیٹی تھی۔ ہما بیگم نے گہری سانس لی، پھر اس کے کمرے سے باہر آ گئے۔ لاؤنج میں خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی کہ حاجہ بیگم چلی آئی۔ دیورانی کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔
ہو تو رشتہ پکا کر کے آ گئی میں اپنی بیٹی کا۔ لیکن ہما بھائی وہ بات ضرور بتا دینا، پہلے یہ ساری باتیں صاف ہو جانی چاہیے۔ دیکھو حسن کی دوستی ہے روحان سے، کل کو یہ بات کھلی تو نہ صرف تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہوگا بلکہ میرے حسن کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی روحان سے۔ انہوں نے اذیت بھری نظروں سے جٹھانی کی طرف دیکھا۔ بس کیجیے بھابھی، خدا کے لیے میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا ہر ہتھ کنڈا آزما چکی ہیں آپ۔ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ آپ کی بھی تو دو بیٹیاں ہیں، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو؟ ارے میں نے کیا کیا؟ میں نے تو وہی کیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا پھر تم ہی بتا دو کہ 4 سال پہلے آخر تم انشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں گئی تھی؟ اور اس کی جو حالت ہے، آخر ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ انہوں نے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میرے بچے کے ساتھ جیسا آپ سوچتی ہیں، لیکن آپ نے جو دیکھا بس اسی کو سچ مان لیا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ میری بیٹی کا رشتے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ ہما بیگم نے غصے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ تلملاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ارے ہمیں کیا، کرو اپنی بیٹی کی شادی، لیکن ہم بھی دیکھیں گے کہ اگلے ہی دن طلاق لے کر واپس نہ آ گئی تو میرا نام بھی حاجہ بیگم نہیں۔ ہما بیگم ان کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ یہ نہ دیکھ سکی تھی کہ ان سے چند قدم کے فاصلے دروازے کے پیچھے کھڑی انشا یہ ساری باتیں سن رہی ہے۔ خود اس کی آنکھوں سے زر کو تاران سے بہہ رہے تھے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، 2 مہینے کا ٹائم رکھا گیا تھا، لیکن انشا بہت مضطرب تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جیسے کمرے میں قید کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے مجھے شادی رکھوانی ہے، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی۔ کمرے میں لمحہ بہ لمحہ چکر کاٹتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے روحان کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی، بس اپنی ماں کے منہ سے سنا تھا کہ وہ خوبرو ہینڈسم وجیہہ نوجوان ہے جس نے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے رکھی ہے، وہ باہر ملک سے پڑھ کر آیا ہے۔ ہما بیگم بار بار کہتی میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہے، اس نے لوگوں کی باتوں پر صبر کیا ہے، بہت برداشت کیا ہے میری بچی نے، لیکن اس کا دل بالکل خالی تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں اچانک ایک بجلی سے چمکی تھی، کوئی اور نہیں بلکہ روحان۔ ہاں اسی سے بات کرنی چاہیے مجھے، میں کہہ دوں گی اسے میں اس لائق نہیں، اگر وہ مجھ سے شادی کرے گا تو اپنی زندگی برباد کرے گا۔ میرے اندر ایسی بیماری ہے جو اس کے وجود میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اپنے ذہن میں تانے بانے بنتے نہ جانے کیا کیا سوچ جا رہی تھی، لیکن ان کا نمبر بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اب اس کا چہرہ مایوس ہو گیا تھا۔ تبھی ایک کوندا سا ذہن میں لپکا، حسن بھائی، ہاں حسن بھائی، ان سے میں ان کا نمبر مل سکتا ہے، آرکو وہ ان کے گہرے دوست ہیں۔ اب وہ انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ حسن شام کے 5 بجے اپنے آفس سے آتا تھا اور اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ جیسے اس کی گاڑی کی آواز آئی وہ فوراً ہی گیٹ پر پہنچی تھی۔ حسن بھائی، وہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ انشا کی آواز پر حیرت سے پلٹا تھا۔ کبھی یہ گلابی چہرہ اس کی خواہش تھی اپنی زندگی میں لانے کی، لیکن ماں کی ہر درمی اور نفرت میں اس کی محبت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں انشا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تبھی وہ انگلیاں چٹھاتے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، دراصل آپ سے کام تھا، مجھے آپ کے دوست، میرا مطلب ان کا نمبر چاہیے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کہ نہ جانے حسن بھائی کیا سمجھے کہ وہ کیوں روحان کا نمبر مانگ رہی ہے۔ ایسے بھی کیا بے تابی ہے، شادی میں 2 مہینے تو رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر حسن مسکرا دیا، اچھا اچھا، ارے تو اتنا شرما کیوں رہی ہو، کیا ہو گیا؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اگر نمبر چاہیے تو شرمانے والی کوئی بات نہیں۔ اس کی مسکراہٹ اور اس کی جان میں جان آئی۔ تبھی موبائل سے روحان کا نمبر نکال کر انشا کے موبائل میں سیو کر دیا۔ اچھا ہے، آپ اپنے ہونے والی مجازی خدا سے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے انسان کو۔ حسن اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف تھا۔ انشا مسکرا دی، تھینک یو حسن بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی پلٹ گئی، جبکہ حسن حالی حالی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ نمبر تو لے آئی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پہلی بیل گئی، پھر دوسری تیسری بیل پر کال پک کی گئی۔ ہیلو، روحان کی آواز ابھری تھی، جبکہ اسے بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جی السلام علیکم، دھیمی سی آواز میں انشا نے سلام کیا تھا۔ وہ تو حیران رہ گیا، جی کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ جی میں انشا ہوں۔ جی میں انشا۔ وہ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ روحان خوشگوار سے حیرت میں گر گیا۔ اچھا اچھا، آپ دراصل آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ اتنی مہربان اور میٹھی آواز تھی کہ انشا کے وجود کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ جی وہ دراصل آپ برا مت مانیے گا، لیکن مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ بات ایسی کہ فون پر نہیں کی جا سکتی۔ آپ اگر ایک بار مجھ سے مل سکتے ہیں، میرا ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ انشا نے ہمت کر کے اس سے بات کی تھی۔ روحان کی اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جیسے اس نے تو اس پیاری لڑکی کی وش پا لی تھی اپنے دل میں۔ اسے اپنی زندگی میں لانے کے لیے خدا نے اسے اس کی زندگی میں بھیجنے کا بندوبست بھی کر دیا تھا اور بہت خوش تھا، لیکن آج وہ اسے ملنے کا کہہ رہی تھی تو فوراً کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں، بتائیں کب ملنا ہے آپ کو؟ کل سنڈے ہے تو کل شام کو میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ نہیں نہیں، آپ مجھے لینے مت آئیے گا، بلکہ میں خود آؤں گی آپ کے پاس، بس آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں مل سکتے ہیں آپ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر چند لمحے بعد کہنے لگا، قریبی ریسٹورنٹ ہے جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے، وہیں پر میں آپ کا ویٹ کروں گا، 4 بجے آپ بھی آ جائیے گا۔ اس کی آواز میں خوشی کی لہر تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ انشا کس مقصد کے لیے اس سے ملاقات کرنے والی ہے۔
इंशा ने शुक्रिया कहकर फ़ोन काट दिया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। घर में अम्मी शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से कर रही थी। बाबा भी बहुत खुश थे। इनकी खुशियों पर पानी फिरने वाला था, क्योंकि जब इंशा खुद अपने मुंह से रूहान के सामने शादी से इनकार करेगी तो यही समझ जाएगा कि ये लड़की मुझसे शादी करना नहीं चाहती। फिर वो भी इनकार कर देगा। कहीं अम्मी बाबा को सदमा न लगे इस बात की भी फिक्र थी। लेकिन इस सदमे से बड़ा सदमा होगा तलाक का, जब रूहान शादी की पहली सुबह से तलाक दे देगा। जब इसका राज सामने आएगा, ये सोच कर वो लब खिट कुचलने लगी। स्किन कुर्ता शलवार पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए हुए इस रेस्टोरेंट में बैठा था। बड़ा ख्वाबनाक माहौल था। रेस्टोरेंट का थोड़ी ही देर बाद इंशा भी चली। इसे देखकर उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामने परी चलती आ रही है। सादगी में लिपटा चेहरा, लेमन कलर का सूट पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूहान की बेताब निगाहों ने इसका इस्तकबाल किया। फ़ौरन इसके आने पर इसने चेयर निकाली थी। थैंक्स कहकर इंशा इसके सामने बैठ गई थी। अभी तक निगाह उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं, या वही मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा ख्याल है पहले ऑर्डर कर देते हैं, क्या खाएंगी आप? इसने मेन्यू कार्ड इसके सामने रखा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। मम, मैं यहाँ कुछ खाने या फिर आपसे मिलने नहीं आई, बल्कि आपसे एक बात कहने आई हूँ। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? कहीं आप ये तो नहीं कहने आई कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ? मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं आपको पसंद नहीं। इसने मुस्कुराते हुए अंदाज में लगाई तो इंशा की हैरतज़दा आंखों ने इसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन रूहान के चेहरे पर शरारती इसकी नज़रें दोबारा झुक गईं। जी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन दर हकीकत बात यही है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे एक बीमारी है। इसकी बात सुनकर वह सुना गया, फिर धीमी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अच्छा कौन सी बीमारी है, मुझे भी बताएं। इस बीमारी के बारे में इंशा ने निगाह उठाकर इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। इसमें मजाक नहीं कर रही, सच कह रही है। मुझे एक बीमारी है, मैं शादी नहीं कर सकती, और अगर आपने फिर भी मुझसे शादी की तो बीमारी आपके अंदर भी मुंतकिल हो सकती है। यूँ समझ लें कि मैं शादी से महरूम एक ऐसी लड़की हूँ जिसे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है। रोहान सोच में पड़ गया। सामने बैठी लड़की की जय पर सजाई थी कोई ऐसी बात थी जो इसके अंदर छुपी थी। फिर भी वो ठहरे हुए लहजे में कहने लगा, देखें, जब तक आप बताएंगे नहीं आपको क्या मसला है, कौन सी बीमारी है, जब तक मैं कैसे ये बात समझ सकता हूँ। इसकी बात पर इंशा को गुस्सा है। तभी वो तेज़ लहजे में कहने लगी, मैं कैसे बता दूँ आपको हर बात खोलकर? मैंने कहा ना, बीमारी ऐसी है कि जब मैं अपने घर वालों को इसके बारे में नहीं बता सकती तो आपको कैसे बता सकती हूँ? इसका चेहरा सुर हो रहा था, जबकि रूहान के लब खामोश थे। ठीक है इंशा, आप परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। इसके कहने पर वो खुश हो गई थी। इसका मतलब कि आप शादी से इनकार कर देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मसले को समझा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद न जाने इस बात को किस रंग में लेकर जाता। आप एक अच्छे इंसान हैं। रूहान दिल ही दिल में इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर संजीदगी थी। जी जी, मैं को अच्छे से समझ गया हूँ। आप बेफ़िक्र होकर घर जाएँ, और परेशानी की वजह से आपकी हालत बुरी है तो आज के बाद परेशान होना छोड़ दें। ये सुनकर मुस्कुराई थी। रूहान का दिल भी इसकी मुस्कुराहट में डूब सा गया। सच में वो लड़की अगर इसकी हमसफ़र बन जाएगी तो इसकी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रूहान ने इसी ऑफ़र दी, लेकिन इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। ऐसे लग रहा था दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया। वो खुश नज़र आ रही थी, लेकिन मासूम लड़की नहीं जानती थी कि रूहान ने सिर्फ इसे शरारत की थी, हरगिज़ इस शादी से इनकार करने वाला नहीं था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वैसी की वैसी, जबकि वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रही थी कब लड़के वालों की तरफ से इनकार होता। रूहान ने अभी तक तो अपने पेरेंट्स को भी ये बात बता दी होगी, इनकार करने का कोई ना कोई बहाना बना दिया होगा, लेकिन अम्मी रोज़ाना ही मुख्तलिफ चीज़ें खरीद कर ले ला रही थी, बल्कि इसे भी उकसाती, तुम तो किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं ले रही हो इंशा, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। काश कोई मेरी बड़ी बेटी होती। तुम्हारे अंदर तो एक बूढ़ी रूह घुसी हुई है। लेकिन वो सर जाड़ मुंह फाड़ पूरे घर में फिरती रहती। क्या हर हो रोहान की तरफ से अभी तक इनकार क्यों नहीं हुआ? इसका दिल डूबा जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे फिक्र की लकीरें इसके चेहरे पर छाई जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ किसी को कोई परवाह नहीं थी। बाबा ने आला से आला फर्नीचर, एक से एक बेहतरीन चीज़ इसके जहेज में तैयार करवा ली थी। यार को इंशा इनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन इसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। इस रोहान पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस दिन इसके सामने कितना शरीफ, कितना नेक बन रहा था, अभी जाकर इनकार कर देगा और इंशा की जान इसे छूट जाएगी। लेकिन इसने यकीनन इसे झूठ कहा था। तभी तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। कभी घुटनों में मुँह छुपाकर रोना शुरू कर देती, तो कभी अपने आप को कई बातों से समझाती रहती। कोई समझ ना आ रही थी कि करे तो क्या करे, और 2 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला, और शादी का दिन भी आ गया। मेहंदी के खूबसूरत जोड़े में मुलबस वो स्टेज पर बैठी थी। सारे खानदान के लोग जमा थे। जिसको 4 साल पुरानी बात मालूम थी, शादी के अगले ही दिन इंशा की इत्तला के मुंतज़िर थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हाजिर बेगम इंतज़ार लगा कर बैठी थी। तभी अपनी बेटी मोमना से कहने लगी, देखना कैसे उजड़ कर आएगी दूसरी सुबह ही। अरे धोखा दे रही है ये रूहान के घर वालों को। इस हुमा ने तो अपनी बेटी की सच्चाई किसी को बताई भी नहीं। क्या बताऊँ तुम्हें मोमी, तेरे चचा भी इस बात से बेखबर हैं। मोमनी ने नफरत से इंशा के
वजूद को देखा। बड़ी अदाएँ थी इसकी, लेकिन सारी अदाएँ ख़त्म हो गई। अरे जिस लड़की की इज़्ज़त ना रहे तो इसके पास क्या रह जाता है। रोहान भाई को क्या पहले ही रात पता चल जाएगा इसके बारे में। हाजा बेगम मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो और क्या, भला मर्द ऐसी बातों को कहाँ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अम्मी, आखिर हुआ क्या था इसके साथ। आज तक राज ही राज रहा। वैसे भी चची बहुत गुन्नी है, किसी को हवा तक लगने नहीं देती अपने घर की बातों की। दोनों माँ बेटी खूब बुराइयां कर रही थी, इंशा और इसकी माँ की। लेकिन हुमा बेगम का बस न चल रहा था कि दुनिया जहान की खुशियाँ अपनी बेटी के साथ रोसद कर दे। फिर शादी का दिन भी आ गया। लाल रंग के जोड़े में वो खूबसूरत शहजादी लग रही थी। सोगवार हुसन का रूप इसके ऊपर टूट कर आया। जिसने ये देखा अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। हुमा बेगम इसे देख कर रोने लगी तो यासर साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। आज इनके जिगर का टुकड़ा किसी दूसरे के हवाले करने वाले थे, लेकिन इंशा की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ के कान में सरगोशी करती लर्जती आवाज़ में कहने लगी, अगर कोई जिल्लत का सामना करना पड़ा तो अम्मी, घर वापस नहीं आऊँगी, मर जाऊँगी, किसी नहर में छलांग लगा लूँगी या जहर खा लूँगी। वो दहल कर रह गई थी। इनकी बेटी की नफसियाती सोच इस हद तक चली जाएगी, इन्होंने सोचा भी नहीं था। फ़ौरन इसे सीने से लगा लिया, मत करो ऐसी बातें मेरी बच्ची, शादी का दिन है, आज अपने लिए खैर की दुआ मांगो। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों माँ बेटी सरगोशी में न जाने क्या बातें कर रही थी, लेकिन हाजा बेगम कान लगाकर इनकी बातें सुन रही थी, जबकि मोमना आंखों से इशारा करती तंजिया हंसी हंस रही थी। थोड़ी देर बाद बारात आने का शोर उठा था। पूरी आन बान से किसी शहजादी की तरह चलता हुआ रोहान हमदानी को देखकर सब लोग माशाल्लाह कहे बिना ना रह सके थे। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की लग रही थी, लेकिन इंशा इसकी तरफ आंख फाड़ उठाकर बिना देखा। थोड़ी देर बाद निकाह हो गया था। इंशा इसके बराबर में ही तो बैठी थी, लेकिन रोहान ने आज इसका खूबसूरत रूप देखा तो देखता रह गया। मुस्कुरा रहा था। इसके सारे कजन, इसके यार दोस्त शोर मचा रहे थे। इंशा सुन सी बैठी थी, जबकि वो सबसे हंसी मजाक कर रहा था। बस कीजिए रोहान भाई, घर जाकर कसर पूरी कर लेना, अब हमारे होने का ख्याल रख लें, कब से देखे जा रहे हैं भाभी को। इसकी छोटी कज़न इसे छेड़ रही थी, तो वो लापरवाही से कहने लगा, भाई इसे नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा। आज का दिन वो सिर्फ हमारी नई नवेली दुल्हन का है। इंशा का दिल भी इसके भारी आवाज़ पर धड़क रहा था कि इस कदर फ़रेब इंसान है। मुझसे झूठ कहा कि वो शादी से इनकार कर देगा, लेकिन आज देखो दुल्हा बनकर मेरे बराबर में बैठा है। खुश असलूबी से सारे मामला तय पा गए। फिर इसकी रुखसती का मरहला भी आ गया। लेकिन वो अजीब दुल्हन थी, स्पॉट चेहरा लिए खड़ी थी। इसका चेहरा गम गुस्से से सुरख हो रहा था। वो जानती थी आज रुखसत हो रही है तो कल वापस बाबिल की दहलीज पर आ जाएगी, जब रोहान के सामने इसकी सच्चाई आएगी। वो रोई भी ना, ऐसे ही गाड़ी में जाकर बैठ गई। रोहान को भी ये बात बड़ी अजीब लगी गई। वो मुस्कुरा भी ना रही थी। घर पहुंचकर सब लोग न जाने कौन कौन सी रस्म करना चाह रहे थे, लेकिन रोहान ने मना कर दिया। भाई मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, वैसे भी लड़कियां शादी के मौके पर बीमार हो जाती हैं, मुझे लगता है इसे आराम करने दो, सुबह कर लेना सारी रस्में। रोहान के कहने पर सब मुंह बनाने लगे। नाइला बेगम ने बड़े प्यार से इसे उठाया और रोहान के कमरे में पहुंचा दिया। खूबसूरत आलीशान कमरा था, जैसे किसी शहजादे का, और वो इसके बीच में ऐसे बैठी थी जैसे किसी रियासत की मलका। लेकिन इसका दिल किसी जड़ चमन की तरह था, बिल्कुल किसी जज्बात से हाली। वो घुटनों में मूंछ पाकर सिसकने लगी। क्यों नहीं समझा अम्मी अब्बू ने इस बात को, क्यों उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं इस लम्हे से डरती थी, और ये लम्हा आने वाला है, ये सोचकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी रोहन कमरे में आया। इसे ये रोता देखकर परेशान हो गया। क्या वंशा, तबीयत तो ठीक है आपकी? आप एक फरेबी और झूठी इंसान हैं। आपने मुझसे कहा था कि शादी से इनकार कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था ना मुझे बीमारी है, शादी नहीं कर सकती, ना अपना राज किसी को बता सकती हूँ। आपने ये सब क्या बताएं, क्यों मुझे इतनी ज़हनी अज़ियत दी? वो टूट टूट कर अल्फाज अदा कर रही थी। रूहान ने फ़िक्रमंदी से इसे देखा। देखें, आप जब तक मुझे नहीं बताएंगी मैं आपको क्या बीमारी है, क्या मसला है, मैं कैसे इस बात को हल कर सकता हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ इंशा आपसे, इसलिए शादी की है। और वो हैरान रह गई थी मोहब्बत का इकरार रूहान के मुँह से सुनकर। बेशक वो ऐसा इंसान था चाहे जाने के लायक, लेकिन इंशा इसके लायक नहीं थी। वो लब काटने लगी। मुझे अपना समझ कर सिर्फ एक बार अपने में वो बात बताओ। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बात समझूंगा अभी, और इसे दूर भी करने की कोशिश करूंगा। इतने प्यार और मीठे लहजे में बोला कि इंशा ने फैसला किया इसे सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए। आगे जो तकदीर फैसला करे। रोहान इसके बोलने का इंतजार कर रहा था, जबकि इसके लब सर्दी से भीजे हुए थे। फिर इसने अपनी बात का आगाज किया था। स्पोर्ट्स वीक में फुटबॉल खेल रही थी, लेकिन अचानक ही किसी लड़की ने फुटबॉल इसकी तरफ चाली। वो फुटबॉल इसके नाजुक जिस्मानी हिस्से पर लगी थी। इतनी तेज़ लगी कि दर्द की शिद्दत से वो ज़मीन पर जा गिरी थी। लेकिन सब लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने इसका यूनिफॉर्म रंगदार होते देखा। फ़ौरन इसकी मदर को कॉल करके बुलाया गया। जब हुमा बेगम इंशा को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर शैला ने एक क़यामत हैज़ इंकशाफ किया था। दरअसल एक बात आपको बताना चाहती हूँ। बात बहुत बड़ी है। फुटबॉल लगने की वजह से इनका पर्दा बकारत फट गया है, तभी अंदरूनी हिस्से से खून का अखराज हुआ है। इतना बड़ा कोई मसला नहीं, माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्थी है, माँ भी बन सकती है और अज़दवाजी रिश्ता भी बड़े आराम से कायम कर सकती है। लेकिन आपको पता है हमारे माशरे में खुद सबूतों की ज़रूरत होती है।
लड़की की सच्चाई जांचने के लिए तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पहली रात इनके साथ कुछ ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़की नापाक है या खुदा न खास्ता अपनी असमत खो चुकी है। ये बात आपको पहले से ही लड़के वालों को समझानी पड़ेगी। और हुमा बेगम फूट फूट कर रो पड़ी थी। किस किस को वो ये सच्चाई बताएगी। कोई इतने बड़े दिल का मालिक नहीं होगा। डॉक्टर शैला ने इन्हें मुकम्मल तफसील बता दी, लेकिन जब वो इंशा को घर लेकर आई तो उन्होंने ये जानकर शदीद परेशानी हुई थी कि इनकी जेठानी तो इस बात का इल्म हो गया था कि इंशा के साथ कोई मसला हो गया, और इनकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इनके अंदर ये बुराई थी कि ख़ानदान भर में बात फैलाने का होना इसके पास था, और ऐसा ही हुआ था। वो समझ रही थी कि शायद इंशा अपनी किस असमत खो बैठी है। शायद इसका किसी लड़के के साथ कोई चक्कर था। उन्होंने न जाने इनकी बेटी के बारे में क्या क्या बातें फैला दी। इंशा इस बात से खौफज़दा रहने लगी थी। ताई अम्मा की बात इसके कच्चे और मासूम ज़हन पर ऐसे असरअंदाज हुई, सालों तक इस बात को ना भूल सकी, क्योंकि ताई अम्मा ने इसके मुंह पर कह दिया था कि शादी की पहली रात इंशा के शौहर को पता चल जाएगा इसके सच्चाई के बारे में, तो ये दूसरी सुबह ये तलाक लेकर वापस मायके आ जाएगी। ये बात इसने अपने ज़हन में बैठा ली थी, इसलिए वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। इसने सुन रखा था शादी की पहली रात हर शौहर को अपनी बीवी की पाकीज़गी के बारे में एक सबूत चाहिए। अगर वह सबूत नहीं मिलता तो तलाक ही इस लड़की का मुकद्दर बनती है। ये बात सोचकर परेशान रहती किसी नए हमसफ़र के साथ ये कैसे अपनी सच्चाई के बारे में बताएगी। कोई इसकी बात का यकीन नहीं करेगा, और आज इसने सब कुछ रेहान को सच बता दिया। हिचकियों से रो रही थी। फिर ये देखकर वो हैरान रही जब रेहान ने इसे अपने सीने से लगा लिया, इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था। फिर इसके आंसू साफ किए। इंशा ने खौफज़दा नज़रों से इसके चेहरे की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था तो वह हैरान थी। वो तो कुछ और ही सोच कर बैठी थी, लेकिन रोहान बड़े प्यार से इससे बात की। बस इतनी सी बात ही। हैरत है मुझे, इतनी सी बात को लेकर तुम इतने सालों तक टेंशन में रही, परेशानी में रही। ये भी खुदा का काम है। तुम्हारी शादी मुझ जैसे एजुकेटेड और खुले दिमाग के इंसान से हुई। मैं ऐसी मामूली बातों पर रिएक्ट नहीं करता इंशा। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो, किसी बात को लेकर न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी लोगों ने बर्बाद की होगी, लेकिन ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और तुम ये बात नहीं जानती हो कि मैंने 4 साल तक मेडिकल की तालीम हासिल की है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैंने हाउस जॉब नहीं की, बल्कि बिज़नेस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। यही वजह थी कि मैं अपनी डिग्री तो मुकम्मल कर ली और एक बतौर प्रोफेशन नहीं चुना। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारी इन फीलिंग्स को, इन बातों को अच्छे से समझ सकता हूँ। मेरे हवाले से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र माना है, बल्कि हर तकलीफ़ हर दुख में साथ निभाने का वादा भी किया है। इसने इंशा की पेशानी चूमी तो शर्म हया से घबरा कर इसे अपने आंसू साफ कर लिए। तभी फजर के अज़ान की आवाज़ इन दोनों के कानों में आई तो रेहान मुस्कुराने लगा। चलो अब तुम कपड़े चेंज कर लो, दोनों मिलकर खुदा के हज़ूर दो शुक्राने के नफल अदा करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि खुदा ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम्हें शादी में देखते ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, और मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रही। बस इसी बात की खुशी है। इंशा के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। वो पूरे दिल से मुस्कुरा रही थी। आज मेरे सामने आंसू बहाए हैं, दोबारा मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। रोहान ने इतनी मोहब्बत से कहा कि वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। फिर कपड़े तब्दील करने ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में शानदार रिसेप्शन का इनकाद किया गया था। हाजा बेगम और इसकी बेटी मोमना, जो इसका इंतजार कर रही कि कब इंशा उजड़ कर वापस अपने घर आती है, इस बात पर अपना सा मुंह लेकर रह गई। जब हसनैन ने आकर रिसेप्शन में नहीं चलना, चचा ने बड़ी गाड़ी करवाई है, सब इसी में जाएंगे एक साथ। बेदिली से वो दोनों माँ बेटी तैयार होने लगी, लेकिन ग्रे कलर की मैक्सी में किसी शहजादी की तरह बनी सवरी इंशा को देखकर इनके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। मुस्कुरा रही थी, जबकि रोहान ग्रे कलर की 3 पीस में बहुत ही शानदार लग रहा था। हुमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। यासर साहब भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थे, जिसके चेहरे पर हकीकी खुशी छाई हुई थी। शायद सच्चे हमसफ़र की यही निशानी है कि दिल से सारे हदशात दूर कर देता है, और ऐसा ही इंशा के साथ हुआ था। इसने देख लिया था कि रोहान के साथ आगे आने वाली ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत होगा। फिर वो सब इंशा को अपने साथ लिए आए थे, लेकिन रात को रोहान ने इसे फ़ोन किया। गलत बात है यार, तुम्हारा दिलकश तो मैंने जी भर कर देखा भी नहीं है। वो घबरा गई। मैं क्या करती, बाबा और अम्मी ने कहा था तुम्हें साथ चलना है, कैसे इनकार करके इनका दिल तोड़ देती हूँ। मासूमियत से कह रही थी। रोहान मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, बस एक रात, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा, कल से भी ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाना। वो इसी हुक्म दे रहा था तो इंशा मुस्कुरा दी। हुमा बेगम इसके पीछे ही खड़ी थी। बेटी को यूँ शोर से बातें करते देखकर दिल ही दिल में बेतहाशा खुश हुई। माशाल्लाह मेरी गुड़िया को किसी की नज़र ना लगे। अम्मी वो बहुत अच्छे हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मेरी शादी इनसे हुई है। बेशक आपका फैसला बिल्कुल ठीक था। हुमा बेगम ने इसे सीने से लगा लिया। हाँ, मेरे बेटे के साथ जो भी हुआ इस पर बहुत बड़ी फिक्रमंद रहती थी। न जाने मेरी बच्ची की आने वाली ज़िंदगी में इसके साथ क्या होगा, लोग क्या सलूक करेंगे, लेकिन अल्लाह ने खुद ही
बात की बेहतरी का रास्ता निकाला और रोहान जैसे रोशन ख्याल पढ़े लिखे इंसान को तुम्हारे लिए मुंतखब किया, जिसके लिए ये बात बहुत मामूली है, जबकि दूसरे लोग इस बात को बहुत बुरा मना लेते हैं और कई लड़कियों की ज़िंदगी इस बात को लेकर तबाह हो जाती हैं। इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो बहुत दुखी हो रही थी। इनसे मुस्कुरा दी। जी लेकिन आपके दामाद ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि वो कभी दोबारा इनके सामने ये बात नहीं दोहराएंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो कब लेने आ रहा है तुम्हें? अम्मी कल ही कह रहे हैं, इनसे शर्माते हुए बता रही थी। फिर दूसरे दिन रोहान इसे लेने आ गया। इसकी बेताब निगाहें इंशा के वजूद पर थी। फिर वह सरगोशी में कहने लगी, 2 दिन से बची हुई हो, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इसने शर्माते हुए हाथों में चेहरा छुपा लिया था। दूर रोशन चांद इस जोड़े को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।